أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تفور تكاد تكاد تميز من تميز من الغيظ الغيظ كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير نذير قالوا قالوا بلى بلى قد قد جاءنا جاءنا نذير نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما وقلنا نزل ما الله نزل من الله شيء من إن شيء إن أنتم إلا أنتم في إلا في ضلال ضلال كبير كبير وقالوا لو وقالوا كنا لو نسمع كنا أو نسمع نعقل أو ما نعقل ما كنا في كنا في أصحاب أصحاب السعير السعير فاعترفوا فاعترفوا بذنبهم بذنبهم فسحقا فسحقا لأصحاب لأصحاب السعير السعير إن الذين إن يخشون الذين يخشون ربهم ربهم بالغيب بالغيب لهم لهم مغفرة مغفرة وأجر وأجر كبير وأسروا وأسروا قولكم أو قولكم أو اجهروا به جهروا به إنه إنه عليم عليم بذات بذات الصدور الصدور ألا يعلم ألا من خلق يعلم من وهو خلق اللطيف وهو اللطيف الخبير الخبير هو هو الذي جعل الذي لكم جعل الأرض لكم الأرض ذلولا ذلولا فامشوا في فامشوا في مناكبها مناكبها وكلوا من وكلوا من رزقه رزقه وإليه وإليه النشور النشور أأمنتم من أأمنتم في من في السماء أن السماء أن يخسف بكم يخسف الأرض بكم الأرض فإذا فإذا هي هي تمور تمور أم أم أمنتم أمنتم من من في في السماء السماء أن أن يرسل يرسل عليكم عليكم حاصبا حاصبا فستعلمون فستعلمون كيف كيف نذير نذير ولقد ولقد كذب كذب الذين الذين من قبلهم قبلهم فكيف فكيف كان كان نكير نكير أولم يروا أولم إلى يروا إلى الطير الطير فوقهم فوقهم صافات صافات ويقبضن ويقبض ما ما يمسكهن إلا يمسكهن إلا الرحمن الرحمن إنه إنه بكل بكل شيء شيء بصير بصير أمن أمن هذا هذا الذي هو الذي هو جند جند لكم لكم ينصركم من ينصركم دون من الرحمن دون إن الرحمن إن الكافرون إلا الكافرون في إلا في غرور غرور أمن هذا أمن الذي هذا الذي يرزقكم إن يرزقكم أمسك إن رزقه أمسك بل رزقه لجوا في بل لجوا عتو في عتو ونفور ونفور أفمن أفمن يمشي يمشي مكبا على مكبا على وجهه وجهه أهدى أهدى أمن أم يمشي سويا يمشي على سويا صراط على صراط مستقيم قل هو مستقيم قل الذي هو أنشأكم الذي وجعل لكم السمع أنشأكم والأبصار وجعل لكم والأفئدة السمع قليلا ما والأبصار والأفئدة تشكرون قل قليلا هو ما الذي ذرأكم تشكرون في قل الأرض هو وإليه الذي ذرأكم في تحشرون الأرض ويقولون وإليه متى هذا تحشرون الوعد إن كنتم ويقولون متى صادقين هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Karena semakin sore juga ya, mungkin bisa langsung aja nih, ada Farkus juga udah datang. Gimana Faruk, udah siap belum untuk mengisi pada hari ini? Siap-siap. Siap, Masya Allah. Oke, mantap. Pada Faruk silakan dipersilakan.
Nggak langsung ini. Gimana? Oh langsung ya udah. Boleh, Kayaknya boleh. kita perlu ini deh. Apa Karena tuh? kita sekarang lagi berusaha pengen menepati waktu benar-benar kalau terus deadlock Mm-mm. dan akhlak level up nanti ke depannya. Kita mau foto dulu di awal deh biar tahu nih orang-orang yang ternyata on time siapa aja. Sama nanti Wah, di akhir kita juga foto nanti. betul. Jadi teman-teman boleh Boleh. ini dulu buka kameranya. Kita foto di awal dulu nih. Yuk, teman-teman. Siapa nih yang foto ini? Aku boleh kok. Biasanya Muti. Ada Muti. Iqbal ada Iqbal. Bang, mana Next nih, level Bang? circle nih siapa nih? Aul, Aul. Oh next level circle. Oh. Mm-mm. Yuk, yuk, yuk. Teman-teman yang bisa on-cam. Nah ini dia nih, 23 manusia yang tepat waktu. Mantap, keren banget Dua puluh ya. tiga manusia yang baca Al-Mulk duluan. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Oke. Mana mutinya mana nih? Yaudah, dari lu aja, Pak. Oke. Ini ya. Foto dulu. Satu, dua. Oke. Wait, wait. Satu lagi. Satu lagi. Satu, dua. Oke. Udah. Sip. Udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah ibnu abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, nanti hari ini aku pengennya ngobrolnya dikit-dikit aja. Karena nanti hari Kamis aku juga ngisi di Siroh di sini juga. Jadi kayaknya hari ini kita pengennya banyak sharing dari teman-teman aja di akhir nanti. Dan karena waktunya juga kita agendakan 1 jam doang. Jadi kayaknya aku paling ngomong nanti 15 menitan doang paling ya. Di akhir pengennya nanti teman-teman sendiri yang bakal sharing-sharing mengenai topik kita ini. Tapi aku mau cerita dulu. Hari ini tuh aku mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada ujian. Ujiannya itu beda tapi bukan ujian dari kampus. Pokoknya aku lagi ikut program, habis itu ada ujian ya, tapi ujiannya di Bogor. Nah, karena rutenya sedikit berbeda, kalau kampus aku kan di Depok ya, lewat ke TB Simatupang kalau dari rumah. Karena ini rutenya agak berbeda, tadi ketika berangkat sambil pakai AirPod kayak imam, kalau misalkan berangkat naik motor pasti dengerin kajian. Aku juga kayak gitu berangkat. Ternyata jalan yang aku lewatin ini malah jalan yang menuju ke kampus. Jadi kayak nggak sadar aja, nggak sengaja, itu jalan-jalan tahu-tahu, lah, oh udah sampai Fatmawati aja, ini kan jalan menuju Depok ini, bukan jalan menuju Bogor yang lewat Sawangan, yang lewat Parung. Akhirnya, aduh udah jauh banget ini, pasti bakal telat kan, ya udahlah, nggak apa muter balik. Pas muter balik aku kepikiran, jadi sedikit mikir-mikir di jalan, kepikiran kayak gini. Kayaknya salah jalan kayak gini tuh sering banget kita rasain ketika kita dalam proses dalam fase hijrah kita. Kadang karena kita udah sering menempuh jalan yang emang terbiasa bertahun-tahun. Kayak aku lewatin jalan kampus aku kan udah bertahun-tahun. Ketika kita punya jalan yang baru, waktu itu tadi pagi aku pede banget nggak pakai Gmaps karena udah kemarin sekali apal jalan ke sono, anggap aja udah apal kan, mencoba nggak pakai Gmaps. Ketika nggak pakai Gmaps lagi, kemudian nggak sadar ngikutin alur aja jalan, itu ke bawah lagi ke jalan yang lama. Nah kayaknya aku mikir tuh juga ini sering banget ya di fase-fase hijrah kita ini karena waktunya sama, aku berangkat dari pagi menuju siang kan di waktu yang sama, karena suasananya juga sama, nganggepnya ini pengen jalan menuju kampus saja. Kayaknya juga sering deh ketika kita masa hijrah kita, ketika kita lagi jalan, mencoba jalan yang baru, karena ada suasana yang sama, di waktu yang sama, ada hal-hal yang mematik, hal-hal yang bikin kita emang keinget yang lama lagi, akhirnya kita masuk ke jalur yang lama lagi. Makanya ternyata kuncinya itu dalam proses berubah kan hijrah dari yang buruk ke yang lebih baik itu, kuncinya adalah pengulangan dan pengingatan terus. Kayaknya perlu deh, aku walaupun udah apal sedikit-sedikit jalannya kemarin, perlu deh buka Gmaps lagi tadi pagi harusnya. Nah, ternyata sama juga.
kita ada di sini, mungkin yang disampaikan Iqbal minggu lalu tentang sabar dan syukur pun, kita juga udah sama-sama tahu. Kita udah sama-sama bener-bener paham nih. Oh, konsepnya kalau misalkan Allah ngasih ujian itu, dengan yang musibah itu kita diminta untuk bersabar, kalau yang nikmat kita minta bersyukur. Kita udah tahu, kita udah paham, konsepnya bener-bener apal dari A sampai Y mungkin ya. Ada yang nyampe Z, ada yang nyampe K, ada yang nyampe F. Tapi kadang-kadang kita cuman butuh pengulangan, butuh diingetin doang. Paham mah paham, ngerti mah ngerti. Cuman kadang emang butuh diingetin, butuh buat ada yang bilangin, butuh buat ada yang support, butuh buat ada di lingkungan yang emang saling mengingatkan. Nah, Kak, di awal masih awal Ramadan ini, aku pengen sama-sama ngingetin buat diri aku sendiri sama teman-teman. Kalau misalkan di surat Hud itu, di ayat 69, diceritain. Dulu tuh ada beberapa orang tamu yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nah, tamu ini gak dikenal nih sama Nabi Ibrahim. Siapa ini tamu? Pokoknya Nabi Ibrahim gak kenal. Tapi ketika tamu itu datang, Nabi Ibrahim langsung seketika menyiapkan daging panggang. Pokoknya disiapin wagyu A5 sama Nabi Ibrahim dipanggang. Waktu itu anak kambing atau anak sapi ya, lupa konteksnya di Al-Quran itu. Tapi disiapin kambing itu bener-bener yang emang juicy banget, yang panggangannya enak banget, yang lepas banget. Padahal tamu itu enggak dikenal sama Nabi Ibrahim. Nah sekarang karena kita masih di awal Ramadan, aku pengen sama-sama ngingetin tamu yang lagi datang kita ini bukan enggak dikenal lagi, tapi udah sering dimention berkali-kali, udah sering disebutin berkali-kali, udah dikasih tahu sama Allah, ini loh keutamaannya, ini loh tamunya, ini loh isinya gimana, ini loh yang bisa dilakuin, ini lohnya. Ini tamu udah bener-bener dipersiapkan dan emang ditunggu-tunggu. Sampai isi-isi yang ada di dalamnya, kayak Al-Quran yang di dalamnya bener-bener dimuliakan, kalau sedekah di dalamnya benar-benar dimuliakan, bahkan perintah yang di dalamnya itu termasuk perintah yang cuma ada 4 doang di Al-Quran. Perintah dengan kata kutiba itu cuma ada 4 doang di Al-Quran. Kutiba yang disuruh puasa, kutiba alaikumusiyam, kemudian kutiba yang kital, perintah untuk kital, kemudian kital perang, kemudian kutiba untuk kisos, hukuman kisos, sama kutiba untuk wasiat. Dan empat-empatnya ini hal penting banget. Dan Allah sengaja pakai fil majhul kutiba, bukan kata ba'alallah. Karena emang buat nandain ini 4 perkara ini penting semua, dan semuanya ada di surat Al-Baqarah ya. Ini 4 perkara ini penting semuanya. Kital, kisos, wasiat, dan puasa. Puasa emang kelihatannya kayak, ya elah kita tinggal nahan lapar, nahan minum, nahan haus dari subuh sampai maghrib. Tapi yang dimaksud kital di sini, yang diseriusin sama Allah, yang seberatnya ini seberat kayak wasiat, seberat kayak kital, seberat kayak wasiat, ini puasa yang emang bener-bener nahan matanya, bener-bener nahan mulutnya, bener-bener nahan pendengarannya, bener-bener nahan semua organ tubuhnya. Dan di saat menahan itu juga berbarengan buat optimalisasi melakukan kebaikan. Jadi bukan puasa yang emang sebatas kita kotakan menahan makan dan minum doang, tapi puasa yang emang benar-benar meliputi semua organ tubuh ini. Makanya kalau Nabi Ibrahim aja bisa, tamu yang enggak dikenal dimuliakan sebegitu luar biasanya, masa kita yang udah tahu Ramadan seluar biasa ini, udah di hari keberapa masih kita agak sia-siain. Gue agak terpukul loh kemarin ketika ngeliat grup Ramadan Booster Cup nih, ya Allah, ini tilawahnya keren-keren Paul. Gue langsung kayak, ya Allah, maksudnya gue sehari sejus 2 jus doang sih. Ini orang pada nyampe 10 jus cuy. Gue tuh di lingkungan gue yang, ya ada yang baik, ada yang kurang baik. Udah ngerasa kayak, woi gue nih sejus 2 jus sih udah lumayan ini loh, udah lumayan banyak sehari. Pas ngeliat masuk grup Ramadan Booster Club, ini nih, gue berada di lingkungan yang gue merasa cukup banget nih kayaknya. Pokoknya begitu. Jadi ya mumpung kita lagi di hari berapa ya, 8 apa 9 ini, jangan deh kita sia-siain, kita lewatin gitu aja Ramadan yang emang udah dispesialin sama Allah, yang tamu ini emang udah disebut, udah dimention sama Allah.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita, obrolan kita pada hari ini. Selfie. Gimana? Kelihatan nggak? Aman nggak? Aman, aman. Kelihatan nggak cuy? Aman ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ma isama qaumun fi baitin min buyutillah yasuna kitabullah wa yatadabbaruna islahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa taqarrabu bima indah wa hafaz alaihim wa hafaz malaika wa taqarrabu bima indah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Gini teman-teman. Hari ini aku pengen ngobrol bareng kalian. Mungkin nanti sedikit atau banyaknya tentang hal-hal dalam hidup kita ini yang rasanya sering kita temuin dan sering kita bingungin. Terutama di umur-umur kita yang mungkin ada yang belum sampai 30 ini, di pertengahan lah, quarter life crisis kalau kita sering nyebutnya. Ada beberapa persimpangan dalam hidup yang sering kita temuin dan akhirnya kita bingungin. Enaknya, benernya, baiknya yang mana ya? Ini kayaknya kelihatan sama-sama baik. Ini kayaknya kelihatan sama-sama benar. Tapi lebih enak milih yang mana ya? Pertimbangannya apa ya? Apakah ini emang takdir dari Allah? Apakah ini emang pilihan gua? Apakah ini emang direncanakan Allah? Apa ini emang kemauan gua? Banyak banget persimpangan-persimpangan di jalan di umur-umur segini yang kita lagi temuin kayak gitu. Untuk memulai ini, gue pengen tanya dulu pada kalian. Pertanyaan pertama, ini kalian jawab di kolom chat ya. Ada berapa orang sekarang? Oh, udah ada 30, tadi 23 yang berhasil baca surat Al-Mulk. Gue 30 manusia yang sekarang ada di room ini. Aku punya pertanyaan pertama. Punya pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu, kalau misalkan disuruh milih yang lebih cepat antara anggur sama kereta, menurut kalian lebih cepat mana? Langsung spontan aja, tulis di kolom chat. Kalau misalkan disuruh milih anggur sama kereta, menurut kalian lebih cepetan mana? Anggur atau kereta? Kereta. Kereta. Gue yang jawab. Tiga. Jawab kereta. Kereta ini nggak ada yang berpendapat. Gak apa kalau yang berpendapat. Anggur bang. Angguruk. Karena anggur kayak gini. Kereta. Si pada jawab kereta. Oke, gue ganti lagi pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Kalau misalkan disuruh milih lebih enak mana? Telur gulung yang pakai sambal balado sama sambal keju dicelup saus-saus yang rasanya agak asam-asam manis, atau itu lebih enakan ya telur gulung yang kayak gitu, atau lebih enakan saus patu? Lebih enakan mana? Saus patu atau telur gulung yang dicelup kuah agak-agak asam manis ditambah sambal balado sama keju? Tulis lagi di kolom chat. Telur gulung. Ini gak apa ya kalau misalkan ada yang bilang saus patu gak enak. Telur yang pertama. Oh ini telur yang pertama. Telur gulung aja. Oke. Ini ada siapa sih? Mau ngecek dulu ada siapa aja di rumah. Peserta. Ini kok ini teman-teman gue belum ada nih. Pasukan Iqbal dan lain-lain. Telur gulung. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Kalau misalkan, ini kita sedikit agak ingat-ingat soal-soal MTK. Dulu gue pernah les bimbel di Nurul Fikri, jadi agak jago-jago dikit MTK-nya. Kalau misalkan ada soal X sama dengan 5, Y sama dengan 2, terus X dikali Z ditambah Y sama dengan 12. Kira-kira siapa nama bapaknya Iqbal? Ngasal aja nggak apa-apa jawab. Kalau X sama dengan 5, Y sama dengan 2, X kali Z tambah Y sama dengan 12, siapa nama bapaknya Iqbal? Robani. Siapa Robani? Oh, Iqbal Bayhaqi Robani. Betul, betul, betul. Masuk, masuk. Ada lagi mau berpendapat? Siapa nama bapaknya Iqbal kira-kira?
Lo berani mainin nama ortu. Ini kan bukan mainin, Bani kan? Ini nanya beneran. Nanya beneran. Kira-kira nama Bapak Iqbal kalau misalkan bisa ditebak-tebak, namanya siapa? Gitu. Dengan clue tadi X sama dengan 5, Y sama dengan 2, X dikali Z ditambah Y sama dengan 12. Bapak Iqbal, kalau di grup sekolah pasti itu dikenal ya. Oh, bapaknya Iqbal gitu disebutnya maksudnya. Ini Iqbalnya ada nggak sih? Gue tadi ngecek dulu soal grup ini, gue pengen nanya gini, ada Iqbalnya kagak ya? Oke, dari tiga pertanyaan tadi, kalau misalkan kita lihat lagi, kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita dengar-dengar lagi, ternyata jawabannya ya nggak salah-salah banget, tapi yang benar-benar salah adalah pertanyaan jawabannya boleh mau milih tuan bulung kayak mau milih cepetan kereta kayak mau jawab bapaknya Iqbal siapa kayak, tapi dari soalnya aja udah salah ternyata. Soalnya ini nggak sesuai dengan apa yang diminta jawabannya, kurang sesuai lebih tepatnya. Nah ternyata bentuk soal kayak gini tuh nyambung juga sama cerita dulu tuh ada seorang maling yang udah pengen dieksekusi. Nah ketika udah di hadapan hakim, maling ini akhirnya berhujah ngasih alasan. Alasannya dia bilang gini, Pak Hakim, sebelum saya benar-benar dieksekusi, saya mau nanyain beberapa pertanyaan pada Hakim. Menurut Pak Hakim ini, kalau misalkan Allah itu maha mengetahui, kira-kira Allah tahu nggak kalau di hari ini saya sedang mencuri? Kira-kira 3 bulan yang lalu tuh Allah udah tahu belum? Kata Hakimnya, iya tahu lah pasti. Kalau Allah maha mengetahui. Oke. Terus kata si malingnya ini, kalau misalkan Allah ini maha menetapkan dan suka menetapkan yang baik-baik kepada hambanya, kira-kira Allah ini, saya ini melakukan perbuatan maling di hari ini, gara-gara emang udah dikehendaki Allah apa enggak? Hakimnya mulai bingung tuh, apaan sih maksudnya? Gitu. Pertanyaan ketiga dia nanya lagi si malingnya, Pak Hakim percaya nggak semua ketentuan itu udah tertulis, udah maktub di Lauhul Mahfuz? Ada Hakim bilang, iya percaya. Kalau misalkan begitu, kata si malingnya, berarti perbuatan saya maling di hari ini udah diketahui Allah dan enggak dihalang-halangin Allah dan mungkin sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sehingga Allah meng-ACC perbuatan saya di hari ini dan saya akhirnya maling. Jadi kalau disimpulin saya nggak salah dong karena kan ini emang maunya Allah, kata si malingnya kayak gitu. Akhirnya hakimnya mikir bentar, habis itu jawab, ya udah cepet potong tangannya aja. Akhirnya dipotong bener tangannya. Akhirnya si maling ini penasaran, kok tetap dipotong tangan saya kan udah berhujah dan ini masuk akal. Maka kata-kata si hakimnya ini, kalau begitu Allah juga udah mengetahui 3 bulan yang lalu bahwa hari ini tangan kamu bakal dipotong dan Allah juga menghendaki tidak menghalangi saya untuk memotong tangan kamu, berarti Allah meng-ACC untuk hari ini tangan kamu dipotong. Dan mungkin kamu juga belum buka lembaran di Lauhul Mahfuz kamu selanjutnya. Setelah kamu mencuri di hari ini, ada lembaran berikutnya, kamu itu tangannya dipotong. Pertanyaannya yang benar siapa? Hakimnya atau malingnya? Coba tulis aja dah. Yang setuju hakimnya, tulis hakim. Yang setuju malingnya, tulis malingnya. Gitu. Yang benar si hakimnya atau si malingnya? Coba silakan tulis dulu di kolom chat. Nggak ada yang mau berpendapat ini. Oh, hakim. Hakim. Hakim itu lebih benar. Boleh hakimnya. Ada lagi, ada mau berpendapat. Apakah malingnya emang lebih benar ternyata? Argumen malingnya. Dibalikin omongan si maling? Iya, benar. Dibalikin. Hakim. Membingungkan, tapi hakim sih. Mayoritas masih jawabnya hakim. Ada lagi yang masih pendapat lain? Jawabannya, keduanya. Keduanya ini benar apa salah nih? Ami. Keduanya ini maksudnya si hakim sama
orangnya ini, si maling ini benar atau keduanya salah? Benar. Oh, keduanya benar. Ternyata di antara argumen dan pernyataan keduanya itu, dua-duanya itu salah. Dua-duanya itu salah. Karena mereka menyampurkan antara kekuasaan Allah dan kehendak manusia. Di dalam hidupnya manusia, itu ada dua wilayah. Pertama, wilayah yang bisa dikehendaki sama manusia, dan wilayah yang emang kekuasaannya Allah, keesaannya Allah. Atas keesaannya Allah, atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah, yang wilayah pertama. Yang wilayah kedua adalah wilayah yang bisa dikehendaki sama manusia. Ini sama juga kayak alasannya orang-orang yang enggak sholat. Kemudian ini relate ya, bener-bener. Gue pernah nemuin beberapa kali ketika nanya orang yang enggak sholat, bukan karena dia males, bukan dia enggak mau, bukan karena dia ini emang non-muslim, bukan karena dia ini emang apa ya, bandel, atau emang dia orangnya ahli maksiat, ahli apalah. Tapi emang dia punya ideologi sendiri, bilangnya kalau misalkan ya, kalau misalkan gue lagi nggak sholat, karena emang Allah ini lagi menghendaki pengennya gue nggak sholat. Dijawabnya kayak gitu. Kalau misalkan gue emang hari ini sholat, ya berarti Allah lagi menghendakinya pengennya nakdirnya hari ini gue sholat. Kan Allah yang maha menetapkan segala amalan. Kalau misalkan gue sholat pun, ujung-ujungnya Allah tetapkan gue masuk neraka, ya sudah. Kalau misalkan Allah tetapkan gue masuk surga, mau sholat, nggak sholat seapapun juga gue bakal masuk surga. Ada orang-orang yang emang masih dengan pendiriannya seperti ini. Dan itu yang menjadi alasannya. Padahal tadi, dalam hidupnya manusia, itu ada dua wilayah. Wilayah yang benar-benar bisa dikehendaki berdaulat manusia untuk menentukan, ada wilayah yang benar-benar Allah ini menentukan segala atas kekuasaannya. Nah, pertanyaan kayak tadi, argumen yang diberikan si hakim sama si maling, itu kenapa salah? Karena mencampurkan antara wilayah yang emang kekuasaannya Allah dan kehendak yang ada di manusia. Maka sama kayak pertanyaan-pertanyaan tadi sebelumnya, bukan benar yang mana, bukan salah yang mana, tapi ya emang pertanyaannya pun salah karena emang dicampur tadi, dicampur antara pertanyaan matematika sama bapaknya Iqbal, dicampur perbandingannya antara anggur sama kereta, dicampur perbandingannya antara telur gulung sama sol sepatu. Ternyata letak kesalahannya dimulai dari situ. Nah, kita lihat next. Kalau misalkan lebih mudahnya dilihat dalam lingkup gambarnya, ini gambar gue agak-agak tipis ya, maklumin. Mungkin lingkaran besar ini nih, lingkaran besar yang ada di situ, itu seperti ketetapan Allah, takdir Allah. Nah, di dalamnya itu ada jalan-jalan pilihan-pilihan kita. Kadang jalan ini bercabang. Kalau misalkan pilih yang kanan, maka akan seperti ini. Kalau misalkan pilih yang kiri, akan seperti ini ketetapannya. Ketika kita milih yang kiri, nanti bercabang lagi. Ketika milih yang kiri, ke kanan lagi ada, ke kiri lagi ada, ke depan ada, ke belakang ada, ke agak serong sini ada, agak serong sini ada. Ketika kita milih yang agak serong kanan, nanti kita masuk situ, ada lagi pilihannya. Tapi semua itu masih dalam lingkaran bicara Allah. Maka waktu itu Rasulullah yang emang udah bener-bener dijamin pertolongannya sama Allah, bener-bener manusia yang 100% tawakalnya kepada Allah, ketika lagi pengen perang, itu menyiapkan baju zirohnya ini 2 lapis. Kemudian berdoa dari perjalanan sampai ke tempat perang Badar tuh berdoa. Sampai Abu Bakar tuh bilang, ya Rasulullah, setengah doamu saja sudah cukup. Saking emang Rasulullah itu banyak banget doanya ketika lagi perang Badar. Padahal udah pasti banget nih, tawakal Rasulullah ini kagak ada yang bisa meragukan, udah 100% ke Allah, dan Allah pasti benar-benar 100% pun menolong Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap melakukan ikhtiar dalam takdirnya itu untuk memantaskan diri. Kalau misalkan Allah udah pasti nolongin dia, ya Allah juga Rasulullah memantaskan diri dong untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sama halnya kayak Isa Umar nih, ini waktu itu hadisnya viral banget ketika masa-masa corona.
Umar tuh ketika dulu lagi pengen inspeksi daerah di Syam, waktu itu gubernurnya namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini sahabat-sahabat iri banget sama dia. Karena ketika lagi perang Uhud, dia itu yang mengeluarkan besi yang menempel di pelipisnya Rasulullah. Sampai-sampai gigi depannya ini copot dua-duanya. Jadi dulu di pelipis Rasulullah nempel bola besi gitu bersama paku-pakunya. Kemudian Abu Ubaidah ini karena saking susahnya orang-orang gak ada yang bisa nyabut itu, Abu Ubaidah ini yang gigit besi itu make giginya sampai giginya itu copot. Dan darah yang keluar dari pelipis Rasulullah itu bersentuhan dengan pipinya si Abu Ubaidah ini. Maka ketika darah, kulit, apapun yang ada di Rasulullah ini bersentuhan dengan sahabat, diharamkanlah api neraka terhadapnya. Maka semua sahabat ini ketika melihat gigi depannya Abu Ubaidah ini hilang, selalu merasa iri. Wah, ini hilangnya bukan gara-gara kepleset di kamar mandi. Ini hilangnya bukan gara-gara nyungsep lagi naik motor. Ini hilangnya bukan gara-gara lagi nyoba-nyoba main-main di jalan kemudian keselengkat. Hilangnya gara-gara waktu itu nyabut besi yang ada di pipis Rasulullah. Nah, waktu itu Umar yang lagi pengen inspeksi ke daerah Syam yang dipimpin sama Abu Ubaidah menemukan daerah yang di depannya ini lagi terkena wabah penyakit. Habis itu Abu Ubaidah ini bilang ke Umar, ya Umar di depan ini ada wabah penyakit. Gimana pertimbangan kamu? Akhirnya setelah berapa lama dia berunding, Umar memutuskan kalau misalkan habis ini kita putar balik. Gak jadi kita ke Syam. Nanti aja kita ke Syam ya. Kita pulang habis ini. Maka Abu Ubaidah waktu itu langsung bilang, Umar, kalau begitu kamu ini berarti tidak menepati takdir Allah dong. Kan mungkin saja hari ini kamu sudah ditakdirkan sama Allah untuk datang ke Syam. Tapi kamu malah putar balik. Berarti kamu melawan takdir Allah dong. Jawaban Umar tuh langsung kayak gini. Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Sampai berapa kali diulang. Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Karena Umar tahu ini level Abu Ubaidah ini sahabat yang levelnya udah tinggi. Maka Umar tuh kayak gemes banget. Lu tuh udah sahabat level tinggi. Maksudnya perkara kayak gini aja perlu gue kasih tahu. Kata Umar tuh pengen bilangnya kayak gitu. Tadi hadisnya pun juga disebutin sampai Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Sampai diulang gitu. Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Saya itu emang sedang keluar dari takdirnya Allah. Sedang menghindar dari takdirnya Allah. Untuk berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Umar bilang kayak gitu. Di riwayat lainnya, di hadis yang lainnya, Umar ada yang bilang kalau misalkan Umar malah bertanya balik ke Abu Ubaidah, kalau misalkan kamu punya kebalaan, disuruh milih yang ada rumputnya hijau atau rumputnya kering, suruh milih mana. Kemudian Abu Ubaidah bilang, ya milih yang rumputnya hijau lah. Ada dua versi, tapi versi yang lebih kuatnya ketika Umar tuh bilang Abu Ubaidah, saya benar sedang menghindari takdir Allah untuk berpindah ke takdir Allah yang lainnya. Maka yang perlu lagi kita bahas hari ini tuh bukan wilayah yang emang sebelah sini, yang sebelah kanan ini, takdir yang tidak diperhitungkan. Tapi pilihan-pilihan yang emang nantinya akan diperhitungkan. Karena sifat paling gampangnya pilihan ini nih, sesuatu yang emang bisa kita pengen pilih sendiri. Kalau takdir ini udah nggak bakal bisa kita ubah. Tapi kalau pilihan, ini yang masih bisa kita pilih. Dan ini akan diperhitungkan, akan dihisap. Sedangkan takdir ini tidak diperhitungkan. Contohnya, takdir. Ketika gue lahir dengan mata misalkan sedikit belok, sedikit sipit, wah ini emang takdir gue nih dengan mata seperti ini. Gak bisa gue ngubah-ubahnya lagi. Malah ketika gue pengen mencoba merubah, misalkan Faruk operasi plastik, ya. Faruk operasi plastik itu malah mendatangkan murka Allah. Ketika kita merubah takdir yang sudah ditetapkan, itu malah membuat murka Allah. Nah, Faruk ini takdirnya udah dilahirkan dengan mata setengah sipit, setengah belok, sedeng. Yang menjadi pilihannya selama di dunia ini, apakah Faruk menggunakan mata ini untuk melihat yang baik atau yang buruk? Seberapa porsi Faruk melihat mata ini untuk melihat yang baik atau yang buruk? Takdirnya semua manusia, mau nggak mau, pasti bakal merasakan mati. Keluarga kita bakal mati, sahabat kita bakal mati, orang tua kita bakal mati, kakak kita bakal mati, anak kita bakal mati. Takdirnya gitu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Gak bisa kita ubah lagi. Maka ketika takdir ini
rumusnya gini, ketika kita menemukan itu posisinya adalah yang takdir yang nggak bisa diubah, maka kita kesampingkan harapan, tapi lebih mengutamakan realita. Maka ketika kita menemukan ada orang meninggal yang keluar karena kita mengesampingkan harapan dan yakin akan realita, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau pilihan itu realita bisa kita singkirkan dulu, tapi harapan untuk mendapatkan realita itu yang kita kedepankan. Maka mati itu pasti bagi semua manusia. Mau nggak mau, kita duluan yang mati atau orang tua kita duluan yang mati. Mau nggak mau, kita dulu yang mati atau sahabat kita dulu yang mati. Mau nggak mau, kita dulu yang mati atau kakak atau adik kita dulu yang mati. Tapi pilihan buat matinya seperti apa, itu ada di pilihan kita. Pilihan mau matinya lagi jajan bakso atau lagi sujud atau lagi maksiat atau lagi clubbing atau lagi party atau lagi mabok atau lagi bersedekah atau lagi baca Al-Quran, itu pilihan kita. Maka dari setiap persimpangan yang kita temui dalam kehidupan kita, mudahnya kita cari, kita pilih, kita lihat yang porsi akhiratnya itu lebih besar. Kan ada di surat Al-Maryam yang wabtaghi fima atau apa yang dibuat tulis nih, atau Allahu daral akhirah wala tansa nasibuka minad dunya. Kita benar-benar emang disuruh berfokus untuk akhiratnya. Tapi kita juga jangan sampai diperintahkan melupakan dunianya. Maka karena emang perintah pertamanya untuk mengedepankan akhirat ya, dalam setiap persimpangan yang kita temukan juga untuk menentukan nasibnya di dunia ini, walaupun nasib buka di dunia juga harus mempertimbangkan yang atasnya, harus yang mempertimbangkan yang sebelumnya, yaitu darul akhirahnya itu. Ibarat paling mudahnya kita lagi ini cuy, lagi memanah. Ketika kita lagi pengen memanah, pilih busurnya, kemudian teknik memanahnya, nariknya mau sekencang apa, itu pilihan kita semua. Mau teknik gimana, mau pakai busur yang kayak apa, mau posisi tangannya gimana, mau posisi kakinya gimana, itu benar-benar pilihan kita semua. Tapi ketika anak panah ini udah kita tarik, kemudian kita lepas, meluncur, itu bagian dari takdir Allah. Ketika kita narik nih, masih posisi narik nih, masih di genggaman kita, ini masih pilihan kita nih. Mau gimana ya, kita mau sambil kayak gini nih, mau sambil gini, mau sambil agak ayang, mau sambil agak jongkok, itu masih pilihan kita. Tapi ketika anak panah itu dilepas, itu sudah masuk jadi takdir Allah. Maka yang perlu kita selalu ulang-ulang ketika kita menemukan banyak persimpangan-persimpangan, pilihan-pilihan dalam hidup, kita minta lagi ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim bukan cuma meminta jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu bukan sama dengan artinya mulus. Jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan berarti jalan yang mulus. Akan banyak di jalan yang lurus ini persimpangan-persimpangan, akan banyak batu-batunya, akan banyak duri-durinya, akan banyak rintangan-rintangannya. Maka ihdinas siratal mustaqim ini, selain kita meminta jalan lurus, kita juga harus di saat itu mengaku kita ini nggak tahu jalannya. Kadang tuh kita karena udah ini udah punya modal sotoy, so tahu kan, ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu nih kalau misalkan berpakaian yang baik itu ihdinas siratal mustaqimnya adalah seperti ini, tapi karena kita lebih ngerti nih kayaknya fashionnya bagusnya kayak gini, ya udah deh, nggak apa-apa, ada syariat sebenarnya yang bisa melemahkan ini. Akhirnya karena kesotauan kita nggak benar-benar murni ihdinas siratal mustaqim. Kita pede dengan pengetahuan kita, mau dalam sains, mau dalam apapun kesehatan dan lain-lainnya. Kita pede udah lebih mengetahui, padahal kita ketika lagi pengen ihdinas siratal mustaqim, harus yang kita lakukan pertama adalah merasa enggak tahu bener-bener nih jalan yang mana yang harus kita pilih. Ketika ihdinas siratal mustaqim, kita juga harus bener-bener sadar minta gimana biar kita nggak salah jalan. Ketika ihdinas siratal mustaqim, kita juga benar-benar harus tahu, harus sadar gimana biar ngikutin jalannya Tuhan.
Padahal kan, oh ini baru yang di surat Maryam 36. Padahal kan di surat Maryam 36 tuh udah benar-benar dikasih definisinya. Siratal mustaqim itu ketika wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Surat Maryam 36 itu ya gitu. Udah ada deskripsinya. Siratal mustaqim itu ketika wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Ketika emang mengetahui, meyakini, benar-benar mensadarkan bahwa Allah ini Rob kita dan Rob semua manusia, kalian, dan kita benar-benar menyembah, mengikuti dengan kemauan Tuhan. Maka kadangkala kita tahu nih porsi akhiratnya yang ini lebih besar, akhirnya kita milih yang sebelah sini. Ada jalan ke serong kanan sama ke serong kiri. Kayaknya yang ke serong kanan nih porsi akhiratnya kebaikannya lebih banyak, kita pilih yang sini. Kita kemudian nemu jalan yang kayaknya yang kanan ini baik banget, yang kiri ini baik banget. Wah, bener-bener baik nih. Enaknya yang begini atau yang begitu ya. Dua-duanya nggak bisa nih. Nggak bisa bener-bener cuman dilihat dengan kita sekedar milih ini baik dengan buruk. Kayaknya dua-duanya bener baik. Punya uang buat dipakai umroh atau pulang kampung ketemu orang tua habis itu bagi-bagi saudara. Dua-duanya baik banget. Maka ada yang namanya istikharah. Nanti hasil dari istikharah ini yang sendiri dikatakan ulama akan ada outputnya antara lewat mimpi, misalkan tadi kasusnya mau umroh atau ketemu orang tua. Tahu ketika di mimpinya melihat orang tua, ketemu orang tua, wah berarti ditandai kita ketemu orang tua. Atau ketika mimpinya malah memakai pakaian ihram, wah berarti diarahkan kita untuk umroh. Kemudian bisa juga dengan kecenderungan. Kecenderungan nih, akhirnya setelah kita istikharah, mikir, kok kayaknya lebih enakan ini ya. Lewat sekelibet di reels kita, kok kayaknya lebih banyak nasihat-nasihat untuk berbakti pada orang tua ya. Atau lebih sering reels lewat di HP kita, lebih banyak gambar-gambar di Mekah ya. Dari kecenderungan, milih yang ini atau yang ini. Atau bisa juga dikasih melalui info yang positif atau negatif. Info kita habis istikharah, habis itu ternyata dapat info kalau misalkan dia tuh ternyata kelihatan buruk-buruknya kayak gini. Kalau misalkan yang dia ternyata kelihatan loh dia suka membantu anak yatim, dia suka memberi, dia suka ini, dikasih info. Baik itu secara kita lihat langsung ataupun dari orang diceritain sama orang. Tapi kalau misalkan kita udah meyakini sesuatu, nggak perlu lagi kita istikharah. Oh ini agak-agak ini nih, agak-agak kayak, kok gitu sih gitu. Kalau kita udah meyakini sesuatu, kita yakin nih, yang ini porsi kebaikannya lebih banyak, yang ini porsi keburukannya lebih banyak. Akhirnya kita milih yang kebaikannya lebih banyak. Itu nggak perlu kita istikharahkan. Karena kalau kayak gitu malah menimbulkan keraguan. Bahkan Imam Nawawi itu di Syarah Manhajnya itu mengatakan kalau misalkan kalau misalkan istikharah yang dihasilkan lewat mimpi ini paling lemah karena akan ada potensi dengan keimanan kita yang masih lemah ini setan masuk ke dalam mimpi itu. Misalkan kita udah yakin kalau uh, pergi ke tempat yang ini tuh pergi datang ke pergi jalan-jalan ke daerah yang ini tuh lebih banyak kebaikannya. Oh, pergi ke masjid masjid yang ada di Depok nih lebih banyak kebaikannya kayaknya dibanding kita ngajak teman kita yang lagi ada di Kemang. Ada pilihan nih, sama-sama baik nih. Yang pertama, gue mau ngajak temen gue sholat, mau ngajak temen gue datang pada kebaikan. Orangnya lagi di Kemang, pengen gue datang ini orangnya di Kemang. Orangnya lagi di klub nih misalkan. Tapi ada pilihan kedua, kita pengen datang ke masjid, ikut kajian siapa gitu. Tapi di hati kita udah yakin kalau misalkan, oh kayaknya porsi gue lebih enakan datang ke kajian. Karena gue belum siap buat ngajak dia. Gue belum bener-bener
tingkat keimanan gue belum benar-benar bisa, dan gue mungkin akan terpengaruh kalau misalkan ngajaknya ke dia. Oh mungkin gue harus datang ke sini dulu, ke kanan dulu, habis itu baru ngajak dia. Urutannya ternyata gue harus ikut kajian dulu, ketika gue punya ilmunya mungkin baru ngajak dia. Kita udah yakin kayak gitu, tapi kadang-kadang terus kita lagi mikir juga, tapi coba deh isi kalian dulu, kayaknya yang kayak gini lebih enak deh, kayaknya yang kayak gini bisa deh kalau diistiqorain, siapa tahu Allah malah mau ngasihnya jawabannya yang ini. Kita lebih milih antara pakaian yang baik yang menutup sama pakaian yang gak menutup. Kita bingung. Padahal kita yakin yang ini tuh lebih baik, yang ini tuh buruk. Tapi karena kita kayak pengen toleransi, kayak pengen nyoba-nyoba. Siapa tahu aja Allah ngasih keringanan deh. Lebih mencondongkan gue pakai pakaian yang kayak gini. Nah, maka perlu hal-hal yang emang kita udah yakini dan itu emang porsi baik yang lebih banyak, tidak perlu diisyaratkan. Karena nanti malah berpotensi untuk melahirkan keraguan. Tapi untuk hal-hal yang emang rasanya kita bingung, itu kita emang harus benar-benar melibatkan istiqoroh itu di setiap pilihan. Enggak harus malam kok. Bisa aja habis sholat zuhur kita mau sholat istiqoroh buat menentukan apa yang kita lakukan setelah asar ini, bisa aja. Ini yang gue bilang tadi untuk ini ya, untuk istiqoroh. Tapi untuk minta jawaban sama Tuhan, untuk minta nitip pertanyaan dan menanyakan kepada Allah, itu wajib di setiap saat walaupun kita yakin ya. Kalau ini nih istikharah yang nggak perlu kita lakukan, takut melakukan keraguan, itu istikharah yang kayak cuma nyari validasi doang. Udah tahu nih, cuman kayak ngetes Allah doang. Itu deh yang nggak boleh. Tapi untuk setiap hal yang emang kita temuin, walaupun kita kayak ini ringan banget nih, ini sepele banget, dan itu boleh banget. Kalau misalkan kita pengen tanyakan, kita minta kepada Allah. Kan minta sama Allah tuh nggak perlu template-nya seperti doa-doa yang emang harus kita hafal. Lebih baiknya seperti itu, doa-doa yang emang dari para nabi. Tapi minta sama Allah bisa fleksibel mungkin kok. Kalau misalkan kita lagi butuh harta, kita minta, ya Allah, hartamu sungguh sangat banyak, engkau yang maha kaya. Minta deh 25 juta aja buat zakat. Berarti kan kalau zakat itu kan 2,5%, berarti kita sama aja kayak minta 1 miliar. Boleh lah minta kayak gitu. Yang Haidar pernah bilang waktu itu di grup kalau nggak salah, Allah, tanahmu di dunia ini sangat luas, minta deh 1.000 hektar aja buat bikin kajian, buat kumpul orang-orang yang beriman. Boleh loh kita minta seperti itu. Maka mulai hari ini kita perlu benar-benar sama-sama yakin bahwa ketika kita ingin meminta sesuatu dari Allah, kita harus tahu dulu ini masuknya bagian yang wilayah pilihan kita atau bagian yang wilayah takdir. Dan ketika emang bagian wilayah kita, jangan kita berkecil hati, oh ini kayaknya emang udah takdir dong. Karena kita bisa memilih antara satu jalur kanan atau ke kiri juga. Dan ketika kita meminta, kita harus benar-benar paham, sadar kalau kita ini emang nggak tahu jalan, kita ini benar-benar butuh dituntun jalannya biar nggak salah, kita ini benar-benar butuh dituntun biar gimana ngikutin jalan yang benar. Jam berapa sekarang? 17.38. Oke, seperti itu. Sekarang di akhir gue pengen minta sharingnya dari teman-teman. Kalau misalkan tadi gue ceritain beberapa macam contohnya seperti itu, kalau misalkan dari teman-teman selama 20 tahun, 25 tahun, 18 tahun, 30 tahun, 35 tahun hidup di dunia, pernah nggak sih nemuin beberapa persimpangan di jalan ini, dan akhirnya milih yang ini, habis itu lanjutan kisahnya gimana deh? Gue penasaran yang itu. Karena ternyata ketika kita nih Ramadan Daily Booster ya, ketika pagi-pagi kita sharing-sharing, ternyata insight teman-teman nih pada keren-keren banget loh. Yang kemarin kita nge-spill doa-doa, wah ada yang punya doa kayak gini, karena kayak gini. Ternyata sharing dari teman-teman ini pada, wah sangar-sangar pol. Maka gue minta mau nanya ke beberapa orang dulu. Atau Fatia deh. Fatia coba pilihin, Fat. Aku mau nanya ke 3 orang. Pertanyaannya tadi gitu ya, selama kalian hidup di dunia ini, pernah nemuin persimpangan seperti apa? Dan ketika kalian milih persimpangan yang misalkan beloknya ke serong kanan atas, nah itu lanjutannya gimana gitu?
Kayak ayo teman-teman ada Coba yang Fatia mau pilih, Fat. sharing nggak? Enggak, Eh, pilih aja, Fat. oke, pilih aja. Kayaknya Iya dong. Najmi boleh nih. Najmi pernah gak sih punya atau apa berada di persimpangan? Itu Najmi boleh dong cerita. Bismillah. Jadi waktu di tahun 2022 itu pada Allah, alhamdulillahnya aku terima di apa namanya pendidikan ulama terjih Muhammadiyah di Jogja. Terus sedangkan di sisi lain aku tuh lagi mendaftar Lipia yang PUTN ini udah pasti aku keterima dan ini beasiswa juga. Tapi aku juga masih mengikhtiarkan Lipia ini dan dengan penuh keyakinan aku tuh kayak ya lah Bismillah insya Allah keterima kok di Lipia. Ya udah akhirnya aku tuh ikhtiarnya aku lepas PUTM ini yang padahal dia juga sama-sama beasiswa gitu. Dan masya Allahnya ya alhamdulillah aku keterima di Lipia. Ada suatu pasti ketika kita melepaskan sesuatu pasti ada apa ya sisi minus plusnya. Kayak aku ngerasa apa namanya waktu aku ngelepasin PUTM tuh aku kayak ngerasa menyesal juga, tapi di sisi lain aku juga bersyukur dengan walaupun aku melepaskan PUTM ini aku diterima di Lipia dan juga kayak banyak lebih banyak alhamdulillah hal-hal apa ya hal-hal baik manfaat terus ketemu orang-orang yang hebat ketemu kalian juga mungkin kalau misalnya aku ngambil di PUTM Allahu alam aku nggak ketemu kalian dan alhamdulillah ketika aku ngambil di Lipia aku bisa ketemu kalian itu loh yang kayak masya Allah ya syukron assalamualaikum salam ya tadi. Mantap. Keren banget, Najmi. Coba Najmi tunjuk satu orang dah. Siapa kek di room ini? Lanjutannya. Tunjuk siapa, Najmi? Rifa Siti Rifa Nur Hasana Rifa. Rifa Gas, Mbak Rifa. Cowok cewek? Cewek ya? Mbak Rifa. Mbak Rifa Mbak. Jangan aku malu ah. Ya, jangan Maaf. jangan aku. Air Rifa sharing. Malu. Yang lain aja ya. Siapa ya? Oh, request yang lain. Coba Mbak Najmi yang lainnya. Kak Imam. Imam, ada Imam. Wah, boleh nih. Imam. Imam biasanya jam segini tuh masih di motor. Kadang ya. Seringnya. Kalau dia nggak balas pasti dia lagi di motor nih. Dia dengerin cuma di motor. Cuma dia tipikal ini. Tipikal ninja pelarian dia. Mam. Dinullah. Ya, halo, nggak bisa. No kan. Dia pakai no kan. Dia udah. Ya udah Nah, itu ada suara Iqbal. Yang next level siapa Iqbal? Ada suara Iqbal. Nyesel aku Coba bersuara. Pak Iqbal gimana, Bal? Benar-benar. Apakah Pak Iqbal pernah menemukan persimpangan dalam hidup ini, kemudian memilih salah satunya, kemudian kelanjutannya bagaimana? Bagaimana Pak Iqbal? Pernah. Pak Iqbal lagi jualan kah? Biasanya jam segini lagi jualan? Enggak, udah beres jalannya udah Ya beres. udah on cam dong kalau lagi nih. Kalau udah beres. Pernah Mas Faruk, pernah dulu sekali waktu habis lulus dari pondok itu kan aku ini. Jadi dulu waktu pengabdian itu ada beberapa teman yang kayak bikin yang kayak apa namanya bikin ngumpul gitu buat belajar bareng buat ngelanjut studi di Mesir.
Nah, habis itu aku sama teman-teman tuh yang ngajakin tuh, ayo kita kumpul belajar bareng buat ke Mesir. Jadi semangat banget buat belajar ke Mesir. Habis itu ternyata setelah lulus, alhamdulillah ada pendaftaran Kemenak. Ada pendaftaran Kemenak. Terus aku nyoba daftar di Mesir buat daftar di Kemenak itu buat ke Mesir. Nah, waktu itu alhamdulillah lolos Kemenak. Habis itu daftar deh di Pusiba. Jadi kalau ke Mesir itu ada eh, Daurul Lugha, ada persiapan bahasa namanya Pusiba. Di Pusiba itu ada 7 level. Nah, habis selesai Pusiba, kalau kalau orang kalau orang udah selesai Pusiba, selesai di level 7 bisa turun langsung berangkat ke Mesir. Nah, ternyata di pertengahan Pusiba di level keempat itu ada pembukaan pendaftaran di Lipia. Pembukaan pendaftaran di Lipia level keempat lah. Ya udahlah, coba daftar. Tapi Ini Lipia itu juga ya? aneh di Oh, level Mas Iqbal keempat. kuliahnya di Lipia juga ya? Ya, aku di Lipia. Oh gitu. Nah, habis itu di level di Pusiba level keempat tuh. eh FYI, udah keren belum pakai bahasa Inggris? For your information, jadi setiap level itu 1 bulan, satu levelnya 1 bulan. Nah, di level keempat aku daftar IPIA. Habis itu, habis daftar itu masih ngelakuin rutinitas kayak biasa, masih ikut pusiba, masih ngajar di panti asuhan, masih main-main sama bocil-bocil di panti. Nah, habis itu lama pengumumannya nggak keluar. Terus di pusiba level kelima ada deh tuh pengumuman keluar yang lolos di Lipia. Nah, ternyata di sana namaku nggak ada. Oh, alhamdulillah, berarti ini emang takdir aneh di Mesir nih. Gitu kan? Ternyata balik lagi ke rutinitas awal sambil pusiba, sambil ngajar di panti, sambil main-main sama bocil, lari-lari gitu, main volley, bikin lapangan volley. Habis itu ternyata di Pusiba level ke-6, akhir-akhir level ke-6 naik ke level 7. Ternyata keluar lagi guys pengumuman Lipia. Jadi dari situ aku baru tahu bahwa Lipia ini ternyata setiap semester dia nerima mahasiswa baru. Cuma ujiannya sekali, jadi sekali ujian buat 2 semester gitu loh. Nah, ternyata udah udah di ujung banget nih, ujung banget level ke-6. Ternyata pengumuman Lipia keluar. Nah, itu kan dilema banget antara Libya Mesir ya. Libya atau Mesir ya. Libya atau Mesir ya. Soalnya kalau Mesir itu tinggal sebulan lagi, sebulan lagi berangkat. Satu level lagi berangkat. Kalau Libya ini udah Januari. Waktu itu bulan Agustus kalau nggak salah. Januari baru mulai di Libya. Nah, itu dilema banget. Susah banget buat memilih. Soalnya kan sama-sama baik kan. Sama-sama baik. Apalagi kalau di flashback itu yang ngajakin teman-teman pengabdian buat belajar bareng itu aku aneh kayak aduh gimana ya gitu gitu Mas Faru. Terus akhirnya Lipia kan? Terus akhirnya dengan kemantapan hati, mungkin itu ya karena salah satu jawabannya itu kemantapan hati ya, akhirnya milih Lipia. Padahal belum tahu arahnya mau kemana, mau belajar apa. Ternyata di jalan dipertemukan dengan Haidar, dipertemukan dengan Faru, dipertemukan dengan Imam, dipertemukan dengan teman-teman yang lain di sini, di teman-teman kalian semua. Oh, ternyata ini kenapa Allah bilang aku suruh di Lipia. Keren, keren, keren. Lagi di mana Mas Iqbal? Eh, Lagi di baru mana? baru nyampe, baru nyampe beli takjil. Habis Oke, beli satu lagi nih. Satu lagi. Mbak Fatia. Suruh ini aja ya. Volunteer kalau ada yang mau. Takutnya aku pengen ngomong nih tapi nggak ditunjuk. Mbak Biki. Anda boleh Siapa? lanjut nggak?
Mbak Biki. Oh Biki, ya udah, kau nih. ya udah Iqbal nunjuk Mbak Biki. Mbak Biki Sabili. Mbak Biki belum on mic. Iya, belum dipencet. Oke. Nah, Iya, jadi kan pengalaman saya dulu waktu saya di pondok itu kan ada pengabdian wajib 1 tahun. Nah, itu ini kok pada pondok semua ya? saya Ngeri gue bingung tuh doang. milih. Saya tuh Lanjut. disuruh antara nemenin orang tua di rumah, tapi di sisi lain juga pingin tetap di pondok gitu. Jadi kan ada 2 persimpangan itu yang sama-sama baiknya kan. Di sisi lain mau menemani orang tua, di sisi lain juga kita ingin tetap di pondok gitu. Terus aku tetap memutuskan di pondok 1 tahun ini di pondok. Terus disuruh pulang, tetap disuruh pulang sama orang tua. Jadi ini juga sedang menghadapi persimpangan yang luar biasa untuk tahun ini nanti. Terus juga aku masih bingung ini mau ambil yang mana. Seperti itu. Masya Allah. Relate banget ya berarti dengan materi hari ini ya Mbak Biki ya? Iya. Gue belum nutup tadi ya, Fat. Gue nutup dulu deh. Iya, belum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue belum nutup deh tadi, lupa. Langsung nanya, biar dilanjutin sama Fatia. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut, Fat. wabarakatuh. Oke. Iya, terima kasih Mbak Biki dan teman-teman lain juga, Najmi, Iqbal yang udah sharing-sharing. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing lagi. Tapi karena waktunya udah mepet banget ini ya, udah dikit lagi mau azan. Jadi mungkin kita bisa cukupkan ya, Mas Faruk ya. Foto dulu dah, foto Oh, after. foto dulu boleh. after. Ini mumpung teman-teman udah nambah nih ya dari yang tadi. Boleh teman-teman on cam. Ayo ditunggu on Gue pamer camnya. lagi dong. Pamer lagi di luar lagi dong. Asik. Gak boleh pamer tuh. Faruk aja lagi di luar. Masa terus detok di rumah terus? Iya, Padahal mah gara-gara masih perjalanan pulang aja melipir. bener. Ini enak Oke. juga, betul. Berdoa terlebih dahulu ya, apalagi kan bulan Ramadan nih ya. Iqbal, kita harus maksimalkan bulan Ramadan ini. Bangga kepada Iqbal. Kita istighfar dulu teman-teman 3 kali. Oh iya, by the way, salah satu dari 3 orang yang disebutkan sama Rasul bahwa doanya mustajab adalah dia yang berpuasa sampai berbuka. Jadi waktu sebelum buka ini waktu yang mustajab. Istighfar dulu guys. Kita bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم نحن عبادك ابن عبادك ابن أمتك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك
وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Semoga untuk semua hal baik yang kita butuhkan, yang bahkan kita nggak tahu kalau hal itu sebenarnya kita butuhkan, tapi Allah Maha tahu kita meminta kebaikan tersebut. Amin. Bohong 2 kali dari tadi. Jazakallah khair terima kasih banyak buat Mas Faruk yang tadi udah ngasih materi yang bagus dan juga Mas Iqbal yang udah memimpin doa. Oke, kita cukupkan saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka teman-teman Waalaikumsalam semua. Selamat buka. Spill dong, bukannya pakai apa? Ya dong, boleh. Spill. Iqbal kemarin motonya ini, motonya somai ya tau. Gua dari kemarin bukanya pakai lontong terus. Hari ini bukanya gini. Akhirnya gak pakai lontong. Gaya, mentang-mentang mumpung di kafe. Dari kemarin bukanya pakai lontong oncom mulu. Mau sambal kacang. Ini sandwich tuna melt asik. Asik. Makasih, thank you guys teman-teman. Terima Selamat kasih berbuka. semuanya, teman-teman. Belum ya Allah, udah pengen minum aja.